studying that means chapter 3, analysis of capital structure, cost of capital, working capital management for the taxation. In our last class, we discussed the cost of individual types of finance, risk return, capital asset pricing model, etc. And today we'll discuss income tax based on the International Accounting Standard 12. International Accounting Standard 12, we know we have the standard accounting standard and also IS and IFRS. IS means International Accounting Standard and IFRS means International Financial Reporting Standard. Basically both are the same thing, because from 1972 to 2000 there was International Accounting Standard Committee. They produced the standard, its name International Accounting Standard, and they have given the from IS 1 to 41. And 2000, in the year 2000, that committee newly formed as a board, International Accounting Standard Board. That board produced the standard, all are the IFRS, and they adopted all IS as the IFRS. So basically we can say that all are the IFRS. So here income tax, what is the objective of IS 12? Objective means the accounting treatment of income tax. So here we know that there is different types of tax. One is, look here, one is current tax that we have to pay within the time, and one is the deferred tax also. So here the objective of IS 12 is the prescribe the accounting treatment for accounting tax, income tax. The main issue there is how to account the current and future consequence, the future recovery, that means settlement of the carrying amount of asset or liability recognized by the company in financial statement. So in the future recovery or settlement will make future tax payment. Larger or smaller than would be the such recovery settlement where to have to the tax consequence. Then an entity must recognize deferred tax liability or asset. And transaction that are other events taken by the organization in their financial statement. So the way we are calculating here, IS 12, the objective is to prescribe accounting treatment for the income tax and current and future tax consequence. Current tax, transaction or other event, we are showing a statement of financial, that means a profit and loss account, and or a statement of others comprehensive income. And future recovery settlement is called the deferred tax. So and accounting tax profit, what is accounting profit? We know the profit based on the, we are paying tax based on the profit, net profit. So there is some difference between accounting profit and tax profit. Accounting profit is the profit and loss a period before deducting tax expense. So here main thing is tax expense, we adjust it, and taxable profit is different from the accounting profit. So taxable profit or loss is the profit for a period determined the accountant according to the rules established by the tax authority in our country, our NBR, upon which income tax are payable. These two numbers can be differed significantly. So what we do, add back the expense recognized but not deductible from the tax purpose, add income not recognized but include the tax regulation. For example, if we do not include in our accounting profit, accounting financial statement income, but sometimes that income can be added through the tax regulation. Deduct expense not recognized but deduct for the tax purpose. So deduct income recognition by not tax under the tax regulation. So current tax versus deferred tax. So if we see here, what is current tax? Current tax is the amount of income tax that can actually need to pay to our tax office or authority to the DCT in our country. So current tax we have to pay within this period, current year. But
deferred tax is an accounting measurement used to match the tax effect of transaction with their accounting impact and thereby produce less distorted result. Here, if you see here, this is the income tax, tax, and this picture taken from the Sylvia website. The income tax here, current tax is substance payable to the tax office, base taxable profit or loss, timing current period. But deferred tax substance would be accounting measurement. Here basis temporary difference and future period. So what is temporary difference? So there are some difference and in profit and loss based on the accounting and based on the tax authority. There's some difference. A difference can be, we can calculate, we can determine two ways. One is temporary difference, another is permanent difference. So permanent difference is that item that never be solved. For example, and company if paid some penalty, that type of penalty sometimes it can be huge expense, and company taking it the expenses as they are showing in their financial statement, but tax authority do not accept that expense, so disallow that expense. So that type of treatment never be solved. So that is the permanent difference. And temporary difference is that, for example, depreciation. Generally, we are taking the straight line method as per the international accounting standard, but tax authority, their rate is including in the third schedule, as well as they are taking the depreciation diminishing balancing method. So based on difference method, there is some gap. But in the long run of the life of the asset, that difference can be zero. But in the present time or life within the life, every year there's some difference. That type of difference is the temporary difference. It is the just accounting measurement. And also provident fund, gratuity, other employee benefit. That time, for example, gratuity is the condition is that if any person servicing is 5 years or 10 years, they will get 5 basic in their gratuity. So every year proportion of gratuity amount company is paying to the gratuity fund and is the company's expenses. But that's expenses that means not cash at this moment. When employee left the company, that time that expense would be occurred. But for actual expenses, that means for actual profit and loss account, they are account for that expenses. So tax authority do not accept that type of expense. They only accept cash basis. When employee that will leave the company, how much money the owner pay to the employee, that amount would be the expense, that means allowable expense. But what is the provisioning that do not accept to the tax authority? So that also the temporary difference. So that type of based on the temporary difference, here is occurring the deferred tax. অনেক সময় যদি এটা আপনি রেকগনাইজ ফান্ড হয়, যেমন অনেক সময় যেমন আপনার পিএফ হোক হোক এগুলো কিন্তু আবার এনবিআর এর থেকে রিকগনিশন নিতে হয়, ওদের থেকে পারমিশন নিতে হয়। যেমন পিএফ ফান্ড আপনি যদি পারমিশন না নেন তাহলে এটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে না, এবং তখন কতটুকু হবে যতটুকু আপনি পেমেন্ট করছেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে এনবিআর এর থেকে আপনি পারমিশন নেওয়া আছে, এখানে শুধুমাত্র এনবিআর ডিসিটি ক্যালকুলেট করে ওইটা যতটুকু আপনি রিয়েলি পেমেন্ট করছেন, আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাটা চলে গেছে ততটুকু। এখানে কিন্তু কোম্পানি কি করে আলাদা একটা অ্যাকাউন্টে দিচ্ছে অ্যাজ এ ফান্ড হিসেবে,
ওইটা আবার কিন্তু আপনার আপনি কোথাও এফডিআর রাখতেছেন বা সঞ্চয়পত্র করতেছেন, যেটাই হোক, ওখানে কিন্তু একটা ইনকাম জেনারেট হচ্ছে এবং আলাদা একটা ফান্ড ক্রিয়েট হচ্ছে। তবুও এনবিআর এর কাছে এটা নর্মালি আপনি যতটুকু পেমেন্ট, কারণ আপনি তো এটা খরচ হিসেবে দেখাই দিলেন, এই খরচটা তো অ্যাকচুয়ালি খরচ এখন হয় নাই অ্যাকচুয়ালি। তো এনবিআর এই চিন্তা করে এটাকে আপনার দেখা যায় এখানে ডিসঅ্যালাউ করে, অ্যালাউ করে ততটুকু, এই জন্য সেপারেটলি ক্যালকুলেট করে। যখন আমরা ট্যাক্সটাকে করব, যখন দিচ্ছি ট্যাক্সটা, যখন আমি রিটার্ন সাবমিট করতেছি, তখন কিন্তু এটাকে প্রথমেই ডিসঅ্যালাউ করে ফর দ্য সেপারেট অ্যাডজাস্টমেন্ট। এর পরবর্তীতে অ্যাডজাস্টমেন্ট যখন করে, তখন দেখে যে আসলে আমার কতটুকু ওখানে হয়েছে, পেমেন্ট করছে আসলে কতটুকু। সো এই রকমের ঘটনাগুলো ঘটে। তো নর্মালি হিসাবে এই কারণেই কিন্তু টেম্পোরারি ডিফারেন্স হয়, আলাদা ফান্ড হয় বা আলাদা হলো। তো এই ক্ষেত্রে নর্মালি বোঝানো যায় যদি আলাদা এনবিআর থেকে পারমিশন নেওয়া হয়, কারণ এটা কিন্তু পারমিশন নেওয়ার প্রসেস আছে। আলাদা একটা ট্রাস্টি ফান্ড হবে, এই ট্রাস্টি ফান্ডের ন্যূনতম বছরে 4টা মিটিং করতে হবে এবং এক মিটিং থেকে আর এক মিটিং এর দূরত্ব 90 দিনের বেশি হবে না, যে আপনি মাঝখানে এরকম গ্যাপ যেতে পারবে না 90 দিনের ভিতরে। এবং প্রতি বছর এটাকে ফান্ডটাকে আবার অডিট করাতে হবে, ফান্ডের যে অ্যাকাউন্টটা অডিট করাতে হবে, এদের মেম্বারদের লিস্ট সহ, আবার ওইটার যেগুলো প্রফিট হবে সেগুলি ডিস্ট্রিবিউশন করা। হ্যাঁ, আবার এই যে ফান্ডের যে থাকবে, ট্রাস্টি থাকবে যারা, যদি এটা কোম্পানিতে হয় দেখবেন যে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর একজনকে এখানে ট্রাস্টি ফান্ডের চেয়ারম্যান বানিয়ে দেওয়া হবে, এমডি থাকবে, অন্যরা থাকবে। এই যে মিটিং হবে, মিটিং এর পিছনে আবার খরচ আছে, এই খরচ কিন্তু আবার ফান্ডের থেকে যাবে। যখন আপনার টাকাটা পেমেন্ট যেটা হবে অ্যাকচুয়ালি পাচ্ছে এমপ্লয়ি, ওই টাকাটা এখানে অ্যালাউ হবে না। কিন্তু আমার কিন্তু হিসাব করতেছি আমি বড় করে, কারণ এইটা আসলে কিন্তু আমাকে পেমেন্ট করতে হবে ফিউচারে। তো এই জন্য আমি আলাদা করে রাখতেছি, কিন্তু আমি এখন কিন্তু পেমেন্ট করি নাই, ক্যাশটা আউটফ্লো হয় নাই। তো এই ক্ষেত্রে ডিসিটির কাছে ওনার কাছে এটা ডিসঅ্যালাউ হবে, অ্যালাউ হবে শুধুমাত্র যতটুকু পেমেন্ট করছি। দ্যাটস ওয়াই এখানে টেম্পোরারি ডিফারেন্স সৃষ্টি হবে। ঠিক আছে স্যার? তো so we have seen the current tax measurement, how current tax আমরা মেজার করি কিভাবে, how current income tax সমান taxable profit, আর রেট যেটা হয় এটা প্রতি বছর কিন্তু আপনার চেঞ্জ হতে পারে, যেটা হলো as per the আমাদের ফাইন্যান্স অ্যাক্ট যেটা হবে। যেমন সামনে 3রা জুন বাজেট হবে, বাজেটের পরে জুনের ভিতরে হয়তো আমাদের হবে, হ্যাঁ, এটা পাস হওয়ার পরে যে রেট হবে সেই রেটটা অ্যাপ্লিকেবল। কারেন্ট ইনকাম ট্যাক্স ডাইরেক্টলি। এবার আসে ডেফার্ড ট্যাক্স। ইজ দ্য ইনকাম ট্যাক্স পেবল অর রিকভারেবল? দেখেন, when এটা আমাদের মাইনাস হবে তখন হবে রিকভারেবল, মানে কি আমি পরবর্তীতে অ্যাডজাস্ট করা যাবে। পেবল যেটা আমাকে পেমেন্ট করতে হবে কখন? ফিউচার পিরিয়ড, ইন দ্য রেসপেক্ট অফ দ্য টেম্পোরারি ডিফারেন্স, আনইউজড ট্যাক্স লস অ্যান্ড আনইউজড ট্যাক্স ক্রেডিট। অনেক সময় এমন হয় যে আমি এই বছর অনেকগুলো আছে, যেমন অনেক ধরনের আমাদের সিস্টেম আছে ট্যাক্সের, যেগুলো হলো বেনিফিট এক্সট্রা। যেমন কোনো একটা নির্দিষ্ট এলাকায় যদি আপনার কোম্পানি থাকে, তাকে ট্যাক্সের জন্য এক্সামশন দেওয়া আছে, হ্যাঁ, লস ক্যারি ফরওয়ার্ড করা যায় 6 বছর। তো এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে মনে করে কন্টিনিউ লস করে যাচ্ছে, তো এই লসটা 6 বছর ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারে, যে পরবর্তী বছরের সাথে অ্যাডজাস্ট হবে। তখন কিন্তু এখানে এই যে টেম্পোরারি ডিফারেন্সটা আসতেছে আনইউজড ট্যাক্স লস এন্ড আনইউজড ট্যাক্স ক্রেডিটের কারণে। অনেক সময় এমন হয় যে আপনার কোম্পানি কি করলো, আপনি হয়তো ইম্পোর্ট করতেছেন, ইম্পোর্টের স্টেজেই আপনার যে ডিডাকশনটা আছে, আপনি ডিডাকশন এখানে করে রাখলো, কিন্তু আপনার অ্যাকচুয়াল ট্যাক্স কিন্তু আরো কম হচ্ছে। তখন কিন্তু এখানে কি থাকতেছে যে আপনি কিন্তু এটা সামনে অ্যাডজাস্ট করার সুযোগ আছে। আর যেটা ফাইনাল ডিসচার্জ 82 এর সি এর আন্ডারে, সেটা কিন্তু আর অ্যাডজাস্ট হবে না। ফাইনাল ডিসচার্জ ওখানেই শেষ, আপনি এটা বেশি গেলেও ওখানে আর করার কিছু নাই। কিন্তু যেটা আপনার ফাইনাল ডিসচার্জ না, সেটা কিন্তু আমার অ্যাডজাস্ট করার সুযোগ আছে। যেমন এই বছর আমি যদি বেশি পেমেন্ট হয়ে যায়, আমরা নর্মালি এটা এনবিআর থেকে রিফান্ড পাওয়ার কথা, আমরা দেখা যায় রিফান্ড না পেয়ে পরবর্তী বছরের সাথে অ্যাডজাস্ট করা হয়। দ্যাটস ওয়াই আমরা এই ধরনের হয়তো রিফান্ডের জন্য কেউ ওই রকমের করে না, অ্যাপ্লাইও করে না, এটা অ্যাডজাস্ট করে পরের বছরের জন্য। সো deferred tax liability result the taxable temporary difference, and deferred tax asset, here two things, deferred tax liability one thing
and deferred tax asset. So deferred tax liability result from taxable temporary difference. Taxable temporary difference যখন হবে তখন আমার deferred tax liability ক্রিয়েট হচ্ছে। আবার taxable এই যে deferred tax asset যখন হচ্ছে তখন কি হবে deductible temporary difference, তখন হচ্ছে unused tax loss and unused tax credit। যখন unused tax loss থাকবে এবং unused tax credit থাকবে তখন আমার deferred tax asset এর সৃষ্টি হবে, এটা হচ্ছে deductible temporary difference। We can calculate deferred tax temporary difference multiply with the applicable tax rate. So এখানে দেখেন টেম্পোরারি ডিফারেন্স কখন হবে, কিভাবে হবে, ক্যারিং অ্যামাউন্ট যে অ্যামাউন্টটা আমার ইয়ার সাথে যুক্ত আছে ক্যারিং অ্যামাউন্ট, সেখান থেকে যদি ট্যাক্স বেস বাদ দেওয়া হয় মাইনাস ট্যাক্স বেস, তাহলে আমরা পাচ্ছি টেম্পোরারি ডিফারেন্স। স্যার ট্যাক্স বেসটা কখন হবে স্যার? তাহলে ট্যাক্স বেস হচ্ছে কি আপনি যে হিসাব করলেন যে ট্যাক্সে ওই যে যদি মনে করেন একটা ডিপ্রিসিয়েশন ধরেন, ডিপ্রিসিয়েশনে আপনার ক্যালকুলেশন একটা আইটেমই ধরেন, এটা ক্যালকুলেশন দুই রকম হবে। একটা হচ্ছে কি যে আপনি মনে করেন যে স্ট্রেট লাইন মেথডে অথবা ডিমিলিশন ব্যালেন্সই করেন। ফর এক্সাম্পল আপনি 1 লাখ টাকা দিয়ে একটা মেশিন কিনছেন, এটার বয়স হলো 10 বছর। আপনি কি করলেন, এটা 10 বছরে এটা ডিপ্রিসিয়েশনটা শেষ হয়ে যাবে, তাহলে 10,000 করে হচ্ছে 1 বছরের ডিপ্রিসিয়েশন আপনি অ্যাকাউন্টে দিচ্ছেন, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে লস এন্ড খরচ হিসেবে দেখাচ্ছেন 10,000 টাকা। এনবিআর এর যখন আপনি ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করতেছেন তখন এই ক্যালকুলেশনটা কি হবে, মনে করেন এইটা ধরেন 10% এ আছে আমার থার্ড শিডিউলে আছে, এইটার জন্য 10% করে ডিপ্রিসিয়েশন। তাহলে প্রথম বছর কিন্তু আপনি কি করতেছেন 10,000 টাকা ডিপ্রিসিয়েশন, এটা ঠিক আছে, কিন্তু সেকেন্ড ইয়ার যখন যাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি কিন্তু আবার দিলেন 10,000 টাকা, কিন্তু এনবিআর এর ক্ষেত্রে তখন কিন্তু আর 10,000 হচ্ছে না, ওই যে 1 লাখ টাকা থেকে মাইনাস 10,000 থাকলো 90,000, এই 90,000 উপরে 10% মানে হলো কি 9,000। আপনি দেখালেন 10,000, এনবিআর এর এখানে ইয়া হবে 9,000, তাহলে দেখেন এখানে বেসটা চেঞ্জ হয়ে গেল, এইটা হলো ট্যাক্স বেস। এই জন্য এই প্রত্যেকটা আইটেমের কিন্তু আলাদা আলাদা দুইটা ঘর করে হিসাব করতে হয়, এবং এই আইটেমটা কিন্তু লং রানে বছর শেষে গিয়ে একদম এটার জীবন যখন শেষ হবে তখন কিন্তু আইটেমটা কিন্তু এইটার সাথে মিলে যাবে দুইটার সাথে, কারণ আপনি কিন্তু 10 বছর ইয়ে করবেন, ওইটাও কিন্তু লাস্টে 10 বছর গিয়ে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে লাস্ট ইয়ারে, এটা থেকে মনে করেন কিছু বিক্রি করার পর কিছু যে আসবে, আসার পর ওইটার সাথে ফাইনাল অ্যাডজাস্টমেন্টটা 10 ইয়ার্স গিয়ে হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আর ডিফারেন্স থাকবে না। কিন্তু এই দেখেন এইটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা এক্সাম্পল দিলাম, সেকেন্ড ইয়ার থেকে পরবর্তী 9 বছর পর্যন্ত প্রতি বছরই ডিফারেন্স থাকবে। এই ডিফারেন্সে এই যে ক্যালকুলেশনটা করা হলো ওই আইটেমটার হলো তখন ট্যাক্স বেসটা, ওই আইটেমের ট্যাক্স বেসটা হচ্ছে এই যেমন ওই বছরে সেকেন্ড ইয়ারে 90,000 হলো বেস, এখানে কি হচ্ছে মাল্টিপ্লাই বাই 10%, তাহলে কি হলো, তাহলে 9,000। আর ক্যারিং অ্যামাউন্ট কি হইতেছে, আমার ক্যারিং অ্যামাউন্ট থেকে যখন এখানে আপনি রেট ধরতে পারেন অথবা ফিগার ধরতে পারেন, যেমন এখানে ক্যারিং অ্যামাউন্ট হলো 1 লাখ টাকা আর এইখানে ট্যাক্স বেস হচ্ছে তখন 90,000 টাকা। এই যে দুইটা ডিফারেন্স, এইটা হলো টেম্পোরারি ডিফারেন্স। আবার রেট দিয়ে যখন হিসাব করবেন, ক্যারিং অ্যামাউন্টে আছে আমার ধরেন 1 লাখ মাল্টিপ্লাই বাই 10% মানে 10,000, আর ট্যাক্স বেস তখন সেকেন্ড ইয়ারে 90,000 মাল্টিপ্লাই বাই 10% মানে 9,000। এই দুইটা ডিফারেন্স হচ্ছে 1,000, এই 1,000 হচ্ছে টেম্পোরারি ডিফারেন্স। এই টেম্পোরারি ডিফারেন্সের সাথে মাল্টিপ্লাই বাই ওই বছরের অ্যাপ্লিকেবল ট্যাক্স রেট, অথবা মনে করেন যে ট্যাক্স রেট যদি আমার এমন হয় 30% ইনকাম ট্যাক্স বা 20%, 30% হলো এই যে 1,000 এর 30% মানে 300 টাকা, তখন আমার কি হবে ডিফার্ড ইনকাম ট্যাক্স। এইটা আমার তখন আমার হিসাবে থাকবে আলাদা ক্যালকুলেশনে, ডিফার্ড ইনকাম ট্যাক্স হচ্ছে 3,000 টাকা। এটা সৃষ্টি হচ্ছে কি টেম্পোরারি ডিফারেন্স হওয়ার ফলে, ওই একই আইটেম কিন্তু এইখানে এটা তাহলে কম্প্রিহেনসিভ ইনকাম ট্যাক্স এবং ব্যালেন্স শিটে কোন কোন জায়গায় এফেক্ট করতে পারে, তাহলে এই ফিগারটা স্যার এটা আসলে এটা করা হয়, মূল ক্যালকুলেশন হচ্ছে নোটস টু দ্য অ্যাকাউন্টসে, এবং ওইটার সামারিটা চলে আসে আপনার হলো ট্যাক্সের পরেই এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়।
আপনি যদি কোনো একটা ফিনিশ, আমরা হয়তো দেখাবো না, ঠিক আছে, এখন তো নাই, পরে দেখাবো না, মেয়াদে দেখা যাবে মনে হয়। হ্যাঁ, ট্যাক্সের যে আইটেম থাকবে, এই ট্যাক্সের সাথে এটার পরের লাইনটাই হচ্ছে ডেফার্ড ট্যাক্সের অ্যাডজাস্টমেন্ট। সেটা অ্যাসেটও হতে পারে, লাইবিলিটি হতে পারে। অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পর ওই ক্লোজিং যেটা আসবে সেটা ওই বছরের ট্যাক্স এক্সপেন্স হবে। হ্যাঁ, মানে আসলে ট্যাক্স যেটা আপনি হিসাব করবেন তার সাথে ডেফার্ড ট্যাক্সের যদি ইস্যু থাকে সেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পর ওইটার যে ব্যালেন্স হবে সেটা হবে ট্যাক্স এক্সপেন্সেস ফর দ্য কারেন্ট ইয়ার। এটা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে, ঠিক আছে স্যার? তো হোয়াট ইজ ট্যাক্স বেস? ট্যাক্স বেস is an asset or liability, is the amount attributed to the asset or liability for tax purpose. That means tax purpose এ আপনি যে হিসাবটা করা হচ্ছে সেটা হলো ট্যাক্স বেস। ট্যাক্স বেস অন অ্যাসেটটা কি? ট্যাক্স বেস অন অ্যাসেট is the amount that will be deductible from tax purpose against any taxable economic benefit that will flow to an entity or organization when it recover the carrying amount of the asset. Example হিসেবে এখানে বলতেছে, when you have an interest receivable and interest revenue is taxed on a cash basis, then the tax basis of interest receivable is 0. Why? Because when you actually receive the cash and remove the interest receivable from your book, you will need to include full amount of cash received into your tax return. At that time, you cannot deduct anything from the amount of tax purpose. এখানে বলছে যে যদি আমাদের এমন হয় যে আমাদের ইন্টারেস্ট রিসিভেবল একটা আমার আইটেম আছে and ইন্টারেস্ট রেভিনিউ আমার আছে, যদি এটা মনে করেন যে একটা প্রত্যেকটা আইটেম কিন্তু কোম্পানি টু কোম্পানি ভেরি করে। যেমন ব্যাংকের ক্ষেত্রে তার ইনকাম কি? ইনকাম হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইনকাম, কারণ সে টাকাটা লোন দিয়ে তারপর ওখান থেকে যে ইন্টারেস্টটা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে তার অপারেটিং ইনকাম, এটা হলো ইন্টারেস্ট ইনকাম। আবার এইটার পিছনে যে খরচ করছে, এই যে ডিপোজিট নেওয়া হচ্ছে, ডিপোজিটরদেরকে যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স। তাহলে ইন্টারেস্ট ইনকাম মাইনাস ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স, তাহলে কি আসতেছে? নেট যেটা পাচ্ছেছে এইটাই তার কিন্তু অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি। এর বাইরে যত রকম ইনকাম হবে সবগুলা কিন্তু তার আদার্স ইনকাম। ঠিক অনুরূপ ভাবে আপনি যদি শেয়ারের বিজনেস যে করবে তার কি হচ্ছে, ওই শেয়ারের থেকে যেটা আসবে ইনকাম এটা তার অপারেটিং ইনকাম। কিন্তু যদি এমন হয় আপনি হচ্ছে প্রোডাকশন ওরিয়েন্টে অন্য কাজ করেন, পাশাপাশি আপনার শেয়ারের বিজনেসও আছে, তখন কি হবে? ওই যে শেয়ারের থেকে যে ইনকামটা আসবে সেই ইনকামটা হলো আপনার আদার্স ইনকাম, কিন্তু যেটা আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং এর মাধ্যমে বিক্রয়ের করে যেটা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আপনার অপারেটিং ইনকাম। তাহলে এটা কিন্তু আমরা ক্যাটাগরি এভাবে করি, যেটার জন্য প্রতিষ্ঠানটা কাজ করতেছে, প্রতিষ্ঠানটা যে পারপাজে হয়েছে তার যে কাজের জন্য যে ইনকাম হচ্ছে, খরচ হচ্ছে, সেটা তার অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি। তো এখানে ইন্টারেস্ট রিসিভেবল কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে যে ছিল এবং তার ইন্টারেস্ট রেভিনিউ, এটা হয়তো ব্যাংকের ক্ষেত্রে, তখন যখন এটা রিসিভ হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু ইন্টারেস্ট রিসিভেবল বেস তার 0 হয়ে যাচ্ছে। ফর এটা এক্সাম্পল, because when I actually receive the cash and remove the interest receivable, যখনই আমি পেয়ে গেলাম তখন কিন্তু আমার ওই ব্যালেন্স রিমুভ হয়ে যাবে, আমার যে লেজার ব্যালেন্স তখন কিন্তু এখানে 0 হয়ে যাচ্ছে এই বই থেকে, মানে লেজার থেকে। You will need to include full amount of cash received into your tax return. তখন দেখা হবে ট্যাক্স রিটার্ন আমি এটা পুরো টাকাটাই পেয়ে গেছি। At the same time, you cannot deduct anything from this amount for tax purpose. এই ক্ষেত্রে তখন আমার কোনো কিছু ডিডাক্টের সুযোগ নাই। তারপরে লাইবিলিটির ক্ষেত্রে কি বলতেছে? ট্যাক্স বেস অফ লাইবিলিটি, it is the carrying amount less any amount that will be deductible from tax purpose respect to the liability of the future period. ব্যাপার হচ্ছে এখানে দুইটা ইস্যু দেখেন, একটা হলো ডেফার্ড ট্যাক্স অ্যাসেট আর একটা হচ্ছে ডেফার্ড ট্যাক্স লাইবিলিটি। ডেফার্ড ট্যাক্স অ্যাসেট মানে এমন হচ্ছে যে আপনি পেমেন্ট, মানে ট্যাক্স পেমেন্ট বেশি দিয়ে ফেলছেন বা অ্যাডজাস্টমেন্টটা এখন হবে না বাট ফিউচারে হবে, এটা আপনার জন্য অ্যাসেট, মানে এটা পরে হবে। আরেকটা হচ্ছে ডেফার্ড ট্যাক্স লাইবিলিটি, এটা মানে আপনার এটা অলরেডি লাইবিলিটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে, আমাকে হয়তো ফিউচারে দিতে হবে কিন্তু এটা আমাকে পেমেন্ট করতে হবে, এটা আমার অব্লিগেশন সৃষ্টি হচ্ছে ফিউচারে। আর এটা হচ্ছে অ্যাসেটটা হচ্ছে যে আমার
ফিউচারে এটা আমি অ্যাডজাস্টেবল, আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারবো। আর এটা হচ্ছে আমাকে ফিউচারে পেমেন্ট করতে হবে, লায়াবিলিটি ক্রিয়েট হবে। এটা হলো ট্যাক্স বেস লায়াবিলিটি আর কি। এটা বলতেছে ক্যারিং অ্যামাউন্ট, তারপরে অ্যাবাউট দ্য আইটেম শো ইন ব্যালেন্স শিট। এখন আসেন আমরা দেখি যে টেম্পোরারি ডিফারেন্সটা কিভাবে সৃষ্টি হচ্ছে। Temporary difference, a difference between the carrying amount of an asset or liability in the statement of financial position and its tax base. এখানে যদি আমরা দেখি, এটাও সিলভিয়ার থেকে নেওয়া হয়েছে, আপনাদের ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারেন। সিপিডি বক্স নাম, আগে ছিল IFRS বক্স, তো ওখানে এটার ডিটেলস আছে আরো। তো ওখান থেকে এখানে বেসিক জিনিসগুলি নেওয়া। টেম্পোরারি ডিফারেন্স, এটা ক্যারিং অ্যামাউন্ট মাইনাস ট্যাক্স বেস। দেখেন দুইটা জিনিস, এটা খেয়াল করেন, এই ছবিটা এখানে কিন্তু একদম ফান্ডামেন্টাল দুইটা জিনিস আছে। দেখেন যখন এই যে ক্যারিং অ্যামাউন্ট, এই যে লাল চিহ্নটা দেখেন, গ্রেটার দেন, বোঝা গেছে? জি স্যার। ক্যারিং অ্যামাউন্ট গ্রেটার দেন ট্যাক্স বেস হবে, তখন এই ট্যাক্সেবল টেম্পোরারি ডিফারেন্সের সৃষ্টি হবে। এই ট্যাক্সেবল টেম্পোরারি ডিফারেন্স হলেই ডেফার্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি ক্রিয়েট হবে। এটা আমার জন্য মাইনাস, মানে এটাকে আমাকে পেমেন্ট করতে হবে ফিউচারে। তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো জিনিস আছে। দেখেন টেম্পোরারি ডিফারেন্স সৃষ্টি হচ্ছে ক্যারিং অ্যামাউন্ট থেকে যদি আমরা ট্যাক্স বেসটাকে মাইনাস করি, যখন ক্যারিং অ্যামাউন্ট গ্রেটার দেন ট্যাক্স বেস, দেন উইল গেট ট্যাক্সেবল টেম্পোরারি ডিফারেন্স, and from the taxable temporary difference deferred tax liability will create. এবং উল্টাটা দেখেন, যখন এই যে দেখেন এটা কিন্তু উল্টাটা, এটা তো গ্রেটার দেন, এটা তো লেস দেন। যখন ক্যারিং অ্যামাউন্ট লেস দেন ট্যাক্স বেস থেকে ক্যারিং অ্যামাউন্টটা যদি কম থাকে, তখন ডিডাক্টেবল টেম্পোরারি ডিফারেন্সের সৃষ্টি হয়। আগেটা ছিল ট্যাক্সেবল টেম্পোরারি ডিফারেন্স, এটা হচ্ছে ডিডাক্টেবল টেম্পোরারি ডিফারেন্স। এবং ডিডাক্টেবল টেম্পোরারি ডিফারেন্স যদি হয়, তখন ডেফার্ড ট্যাক্স অ্যাসেটের সৃষ্টি হয়। এটা আপনার বা কোম্পানির জন্য পজিটিভ, মানে আমি অলরেডি আমার কিছু পেমেন্ট হয়ে গেছে, বা আমার ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে হচ্ছে লস গুলাকে, যেটা আমি ক্যারি ফরওয়ার্ড করব ফর নেক্সট ইয়ার বা ফিউচার ইয়ারের জন্য। তাহলে এখানে কি আসতেছে? ট্যাক্স লস অর ক্রেডিট ক্যারিড ফরওয়ার্ড। এখানে দেখেন এই চিত্রে এটা যদি একটু মাথায় থাকে, টেম্পোরারি ডিফারেন্স সৃষ্টি হয় ক্যারিং অ্যামাউন্ট থেকে যদি আমি ট্যাক্স বেস বাদ দেই, এবং যখন ক্যারিং অ্যামাউন্টটা বেশি হবে ট্যাক্স বেস থেকে, তখনই আমার কিন্তু ট্যাক্সেবল ডিফারেন্স, টেম্পোরারি ডিফারেন্সের সৃষ্টি হবে। এবং ট্যাক্সেবল মানে ট্যাক্স অ্যাপ্লাই হবে এরকমের, সেটার ফলেই ডেফার্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটির সৃষ্টি হচ্ছে। আবার যখন এই আমার ট্যাক্স বেসটা, এই যে ক্যারিং অ্যামাউন্টটা থাকবে কম, ছোট, কিন্তু ট্যাক্স বেস বেশি, মানে আমি বেশির উপর ট্যাক্স হবে কিন্তু ওইটার জিনিসটা আছে ছোট, তখন কি হবে? ডিডাক্টেবল টেম্পোরারি ডিফারেন্স। তার মানে কি? ডেফার্ড ট্যাক্স অ্যাসেটের সৃষ্টি হচ্ছে। এই ডেফার্ড ট্যাক্স অ্যাসেট সৃষ্টি হওয়া মানে হচ্ছে ট্যাক্সের যে লস বা এর যে ক্রেডিট, মানে অ্যাডভান্স আমি দিয়ে ফেলছি অথবা ক্রেডিট নেওয়া হবে যেটা, সেটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে ফর দ্য ফিউচার ইয়ার। When the carrying amount of an asset or liability is greater than the tax base, then there is a taxable temporary difference, and it is given rise to deferred tax liability. Number one, first one. And next one, when the carrying amount of an asset or a liability is lower than its tax base, then there is a deductible temporary difference, and it gives rise to deferred tax asset. And now the deferred tax liability. What is deferred tax liability? We need to recognize deferred tax liability for all taxable temporary difference you discover except the following situation. So প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনাকে এটা ক্যালকুলেশন করতে হবে, তবে এই সিচুয়েশন গুলো বাদে। এই ধরনের সিচুয়েশন যদি থাকে, এই যে দুইটা সিচুয়েশন, এই সিচুয়েশনে এটা লাগবে না। যেমন হলো, no deferred tax liability shall be recognized for initial recognition of goodwill. এই যে ইনিশিয়াল রিকগনিশন অফ গুডউইল মানে হচ্ছে এমন হলো যে আপনি, আপনার একটা কোম্পানি আছে, কোম্পানি এ, আপনি আরেকটা কোম্পানিকে অধিগ্রহণ করছেন, কোম্পানি বি। এখন ওই বি যখন করছেন, ওই কোম্পানি যখন কিনে নিছেন, তো স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন একটা কোম্পানি আরেকটা কোম্পানিকে বেচে তখন কিন্তু তার যে ভ্যালু হয়, ভ্যালুর চাইতে হয়তো বেশি পেমেন্ট করতে হয়।
এই যে বেশি পেমেন্টটা এটা হচ্ছে কেন দেওয়া হয়েছে? ওই কোম্পানির গুডউইলের জন্য। এটা হলো ইনিশিয়াল রিকগনিশন, মানে শুরুতেই যখন আপনি এই রিকগনাইজ করছেন। এই জন্য দেখবেন অনেক অনেক কোম্পানির ব্যালেন্স শিটে এরকমের আছে গুডউইল, এটা গুডউইলটা অ্যাসেট হিসেবে আছে, কিন্তু এটা কিন্তু ফিকটিশিয়াস আইটেম, এটা কিন্তু ইয়া নাই, কিন্তু ভ্যালু দেওয়া আছে, গুডউইলের ভ্যালু এত, কিন্তু সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল আপনি এটাকে ইয়া করা যায় না, এটা প্রতি বছর আস্তে আস্তে এটাকে শেষ করে ফেলতে হয়, প্রতি বছরের কিছু কিছু করে অ্যামোর্টাইজেশন করে, এটা কিন্তু ডিপ্রিসিয়েশন হয় না, অ্যামোর্টাইজেশন করে বা চার্জ করে শেষ করে ফেলতে হয়। তো যখন এই রকমের গুডউইল থাকবে ইনিশিয়াল রিকগনাইজ করা, তখন কিন্তু আমার ডেফার্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি এখানে ক্রিয়েট হবে না এটার জন্য, এবং তখন এটার জন্য এখানে ক্যালকুলেশন হবে না। No deferred tax liability shall be recognized from initial recognition of asset or liability in transaction that is not a business combination, and at the time of the transaction it affect the neither accounting nor taxable profit. যখন এমন হবে যে no deferred tax liability shall be recognized from initial recognition of asset or liability in a transaction that is not a business combination. বিজনেস কম্বিনেশনে যখন কোনো ধরনের ট্রানজাকশন এরকম হয় না, যে ট্রানজাকশনটার ফলে কি হচ্ছে, যে অ্যাকাউন্টিং কোনো ট্রিটমেন্টে বা ট্যাক্স প্রফিট এন্ড লসে যখন কোনো হ্যাম্পার হচ্ছে না, তখন কিন্তু এগুলো আসলে এটা তো তাত্ত্বিক বিষয়, এগুলো যে ফিগার ছাড়া আমরা বোঝাটা কঠিন। তো যেহেতু আছে যে এই দুইটা আইটেম বাদে বাকি সবগুলাকে আপনার ক্যালকুলেশন করে এখানে হিসাব করে নিতে হবে, বাকি ওই দুটা লাগবে না। তারপর বলতেছে দ্য মোস্ট কমন এক্সাম্পল অফ ট্যাক্সেবল টেম্পোরারি ডিফারেন্স ডিফার্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি হচ্ছে এইগুলা, এই চারটা হচ্ছে কমন এক্সাম্পল ডিফার্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি। একটা হচ্ছে টাইমিং ডিফারেন্সের মাধ্যমে হয়, আরেকটা হচ্ছে বিজনেস কম্বিনেশনের মাধ্যমে হয়, অ্যানাদার হচ্ছে অ্যাসেট ক্যারিড ইন দ্য ফেয়ার ভ্যালু হয়, আরেকটা হচ্ছে ইনিশিয়াল রিকগনিশন অফ অ্যাসেট এন্ড লায়াবিলিটি।